In this topic, we already studied the temperature dependence of the reaction rate. This temperature increases, then the rate of reaction increases. According to the Arrhenius, suggested that the rate of reaction varies with the temperature, and the rate constant shows a strong dependence on the temperature. Means increase of the temperature EA by RT and the rate of reactions also EA by RT and the rate of reactions would be increases. Today we have to see about the graphical description of the effect of temperature. Effect of temperature हा रेट ऑफ रिएक्शन्स वरती काय होतो हे आपल्याला ग्राफिकली स्टडी करायचं आहे. स्टडी करत असताना फर्स्ट पॉइंट येईल द ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर. Average kinetic energy is directly proportional to the temperature. Second, the collision theory suggested a bimolecular collision occurs only in the reaction molecule. Reacting molecules have sufficient kinetic energy and proper orientation when they are collides with each other. म्हणजेच कोलिजन थेरी काय सांगते तर एकमेकांना ते मॉलिक्युल्स कोलाइड झाले पाहिजे. सेकंड, एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशन त्यांना असले पाहिजे. आणि थर्ड पॉईंट येतो तो म्हणजे त्यांच्यामध्ये प्रॉपर ओरिएंटेशन सुद्धा असले पाहिजे. तर आणि तरच त्यांच्यामध्ये रिॲक्शन्स हा झालेला आपल्याला दिसून येतात. ॲट अ गिवन टेम्परेचर the fraction of molecules with their kinetic energy equal to or greater than EA may lead to the product. गेल्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेला पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर्स त्याचबरोबर एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशनचे जे पार्ट आहेत त्यांच्यामध्ये जर का त्यांच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी किंवा मिनिमम कायनेटिक एनर्जी जी आहे ही इक्वल टू एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशन किंवा ते एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशनपेक्षा जास्त असेल तरच त्या ठिकाणी रिॲक्टंटचं कन्व्हर्जन प्रॉडक्टमध्ये झालेलं आपल्याला दिसून येतं. With increase in the temperature, the fraction of molecules have their energies would increases because they collides with each other and their number of collisions increases. Kinetic energy increases, therefore energy of activation also increases. Hence, the rate of reactions thus increases. जर का टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर मॉलिक्युल्समधले कोलिजन्स इन्क्रीज होतात. कोलिजन्स इन्क्रीज झालं तर त्यांचे कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होईल आणि कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली तर रेट ऑफ रिॲक्शन्स हा ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज केला जातो. दिस इज डिपिक्टेड बाय प्लॉटिंग द फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स विथ गिवन कायनेटिक एनर्जी वर्सेस कायनेटिक एनर्जी फॉर टू डिफरंट टेम्परेचर्स T1 and T2 as shown in the figure. In this figure, by plotting the graph of the fraction of molecules with a given kinetic energy as a function of kinetic energy at two different temperature. In this case, this T1 is way less than this T2. Therefore, in first graph, this curve T1, there is a this area shows हा area जर का आपण बघितला the number of reactant converted into the product are very small, but the temperature increases. T2 increase जर का झालं तर the rate of reactions increases, therefore energy barrier decreases. हा जो energy barrier आहे हा मात्र या ठिकाणी डिक्रीज केला जातो. the number of reactions increases, rate of reactions त्या ठिकाणी इन्क्रीज केला जाईल आणि त्यामुळे त्याच्या ह्या एरियाच्या डबल एरिया त्या ठिकाणी रिॲक्टंट्समध्ये आपल्याला कन्वर्ट होताना दिसून येतो. म्हणजेच जर का टेम्परेचर वाढवलं तर रेट ऑफ रिॲक्शन्स हा ऑलरेडी ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज होतो. द टोटल एरिया इज द सेम ॲट T1 अँड T2. या फिगरमध्ये जर का आपण घेतलं तर त्या ठिकाणी T1 आणि हा T2चा हे दोन्ही जर का एरिया आपण बघितले तर दोन्ही एरिया हे सेमच आहे. पण ज्यावेळी टेम्परेचर इन्क्रीज केलं जातं त्यावेळी मात्र हा एनर्जी बॅरियर कमी होतो पण रेट ऑफ रिॲक्शन्स त्याचा होल हा त्याच्या डबल किंवा ट्रिपलनं इन्क्रीज केलेले असतात.
The area A plus B represents the fraction of molecules with given kinetic energy exceeding EA is larger at T2 than the T1. म्हणजेच T2 जर का टेम्परेचर हायर आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द T1 त्यावेळी मात्र कायनेटिक एनर्जी ही एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन EA पेक्षा मात्र जास्ती असते, ग्रेटर असते. This indicates that a fraction of molecules possessing the energies larger than EA increases with temperature. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे टेम्परेचर वाढवले तर फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स जर कोलिजन्स इन्क्रीज होतात, कोलिजन्स इन्क्रीज झाले तर कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होते, कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली तर त्याची एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन EA इन्क्रीज होते आणि EA इन्क्रीज झालं तर त्याचं हे कशामुळे इन्क्रीज होतं तर टेम्परेचर सोबत ते सुद्धा इन्क्रीज केलं जाईल. Therefore, the rate of reactions increases accordingly. आणि त्यामुळेच रेट ऑफ रिॲक्शन्स हा इन्क्रीज होतो आणि हेच जर का आपण ग्राफिकली रिप्रेझेंट केलं तर तो ग्राफ मात्र आपल्याला या मेथडनं या ग्राफमध्ये जर का आपण बघितलं तर या ठिकाणी टेम्परेचर इन्क्रीज केले त्यामुळे त्याचा रेट ऑफ रिॲक्शन्स मात्र इन्क्रीज झाला. इथं जो बॅरियर आहे तो मात्र T1 पेक्षा मात्र कमी केलेला आहे आणि याच कारणामुळं आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन्समध्ये हे या मेथडनं एक्सप्लेन केलेलं असतं. दिस ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हा मात्र आपल्याला 2 किंवा 3 मार्कर्ससाठी हा स्टेट बोर्डसाठी क्वेश्चन्स विचारले जातील. थँक्यू.